Isuse Hriste, ja ste ljubam do nebo. Isuse Hriste, ja ste ljubam visoko. Isuse Hriste, ja ste ljubam srcevo do Božjo carstvo nebesno. Ti si patot, vistina ta i životot za sekogo od nas. Sila ta tvoja vo ljubov ne vodi, po pateka tesna do carstvo nebesno. Sila ta tvoja po ljubov ne vodi, po pateka tesna do carstvo nebesno. Isuse moj od Bog i spasitelj, vo Nego veruvam, za Nego žive ja. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Mir vam, Oče naš, koji si na nebesata. Nije imame Tatko na nebesata, a sme padnati na zemljata. Tatko naš, koji si na nebesata, moj Tatko, naši Tatko je ljubov i sozdal se. Od jedna krv sme site sozdaleni, po duh životen sme napojeni. Dadena nije slobodna volja. Povtorno da go izbereme, preko Isusa Hrista patot na ljubovta, da se vratime vo naša ta vistinska duhovna priroda. Tatko naš, Tatko nasite, nebesen Tatko, da se sveti ime to tvoje, da dojde carstvo to Božje, carstvo to tvoje, da bide volja ta tvoja, kako na nebo to, taka i na zemlja ta, taka i vo moje to srce, taka i vo tvoje to srce, zašto Isus velijete, čukam na vratata, vo otkrovenije, koji ke otvori, ke sednam i ke večeram s onego. No kako treba da se otvori? Kako se otvora srce, to je dobro prašanje. Da li ti imaš tesno srce? Da li imaš srce za ljubav? Da te nauči povtorno da prebivaš vo ljubovta, da prebivaš vo Boga, da gi ljubiš site, da im prostiš na site, nikogo da ne osudiš, da se pokaješ za sekoj gref. Isus veli, ne pomiri so Otec od nebese. Znajte, koga sme se skarali nije s onego, pa zašto sme dojedeni na zemljata, dolina nasenka smrtna, koga satanata je frlen na zemljata. Ko je satanata? Biblija da razlikova dva tipa na suštestvovanja na zemljata, kaj ludje to zboruvame. Sinovi čovečki ili sinovi satanski, tije što prava toa što sakat, znaat što je dobro i zlo, i sinovi Božji, tije što go primat Isus vo srceto, tije što je primat Isusovata ljubav vo srceto. Znajte, Isus je pobedi smrta. Adam je izgonet, razkaže nam je ta prikaznavo početni oddel na Biblijata, o bitije. Jade od drvoto na poznanijeto na dobroto i zloto, to je slika. Da li ženata ili dušata ili zmijata go natera, da li se to sostoji vnatre vonego. I znaje što je dobro i zlo, i je izgonet od raja, i je stanat smrten, vidjeki Bog mu reče, ako jadeš od to drvo, ke staneš smrten. Isus dođe je pobedio smrta, ni darува život večan.
ja prolea своята света крв, да направи нов завет, бидејќи во стариот завет, кој го му даде преку Мојсеја, семокниот татко на евреите, после читање и проучување телесно, словото убива, го распна Исуса. Го распна семокниот Бог со оглед на тоа дека Исус, татко мој, зборува и ти низ мене. Во Исус престојува нашиот семоќен Бог во сета негова полнота во дух. Така треба и во нашето срце, да му дозволиме Он да зборува во нас, Он да ги врши делата. И кога ќе дојдете и ќе почнете да го барате Царството Божјо, тоа значи да сакаш да се вратиш горе, во духовниот свет, од Царството на љубовта кај нашиот небесен татко, од каде што сме паднати и сме скарани. И Исус не помирува, ни покажува како да го завртиме и другиот образ, како да простиме. Кој не е грешен, нека префрли камен на неа. Како да не ги фрламе камењата. Те сакаме, Господи Исусе Христе, како да си го познаеме времето. Зашто синовите човечки, тие што се без Исус, по ништо не се разликуваат од животните. Пишано во проповедник. Знаете, се јави една чупа. Незиното момче е во кома. Знаете, се молевме 2-3 дена пред да почине. Обично од тие состојби духот води, значи Господи Исусе Христе, ако е за кај тебе да го земеш, ако е за назад да го вратиш здрав и исправен, ние нема да се лутиме. Значи јас го покажувам молитвата, таа повторува. И тој почина. Имаше 20 на години, меѓу 20 и 30. И таа има 20 на години. Како да разбере за смртта? Јас постојано изборувам дека Исус ја победи смртта. Знаете, еден ден отишла на гробот и ќе ја пукнело срцето. Знаете, после тие молитви колку толку, напливот на духовна сила, на љубовта. Еднаш рекла, па тоа е на убаво место. Јас изборувам дека горе има Божјо царство и ја раскажувам често таа приказна што е вистинска од нашата сотрудничка цаци Славица. Незиниот роднина кој починал и не сакал да се врати назад и по грешка го враќаат, бидејќи требало да го земат ангелите од другото село. И тој своето тело го доживува. Своето тело го доживува како мрша. Како мрша, некако да се врати и ангелот го боцнал со копието да влезе во телото. Знаете, кафезот на нашите тела, кафезот на нашето суштествување. Ние сме телесни суштества сега. Во тело сме отелотворени, душата е во телото. Но, кога ќе го оставиме телото во земја, човекот е од земја и во земја ќе се врати, зборува за човекот, синот човечки. А синот Божи има духовно тело и се враќа горе. Самиот живот е духот вдахнат од нашиот татко. Тој не повикува да се љубиме еден со друг. На човекот му е тешко да љуби. Тој има само себе љубие, сака да граба, да владее. Исус дојде да биде слуга. Имаме друг случај. Знаете, раководен човек во црквата. Едно од децата му е поболено. И ние треба да се молиме. И сега доаѓаме до состојбата зошто се дозволува пастор, например, водач, владика, детето да му е болно. Јас му велам дека тоа не покајан грев. Кога мене нешто ме боли, кога си избрал дека ќе му служиш на Исус, велиш дека му служиш на Исус, велиш дека не си слеп. Знаете, гревот останува, ти имаш аларми да се покаеш. Си осудил некој, ме боли грвот, застанувам пред мојот татко. Оче мој, во името на Исус те молам, покажи ми што да покајам. Ми покажува слика на осудување, на колешка која соблазнува. И сега има болки во телото. Еднаш го кажав тоа. Имаш толку години, наскоро ќе паднеш, ќе немаш сила и тогаш ќе видиш дали ќе хулиш на Бог. И сега јас проаѓам во ходникот, ми ја покажува сликата, наместо да ја кажам Господ да те исцели, Исус те сака, јас одобрив, дури не и реков ни нешто лошо, помислив само, така е кога хулиш. И кај мен има аларм. Не судете, за да не бидете судени. И сега им пишувам, тие сакаат додат кај еден човек што служи на Бог на пониско ниво, например, биоенергија.
tije što ne može da ga spoznat Isus. A ne treba da pata toliko. Ima čisto srce, se pokajuva od vremena, a ne ga spoznali Isus. И сега членот на заедницата не може да им каже. Јас им рекам, ево го мојот телефон, јас ќе ви раскажем како. Зашто духот ми вели. Напишав едно писмо и му објаснив, кога ме боли нешто, застанувам, не одам на доктор. Застанувам пред мојот семоќен Бог во името на Исус и барам да ми покаже што треба да покајам. Вие можете да одите на доктор и да се молите на Исус и повторно Исус ако не даде благослов, докторот нема ништо да направи. Или можете само да одите на доктор да не знаете за Исус и повторно ако нема благослов од Исус, докторот нема ништо да направи. Или да одите директно кај вашиот татко небесен, бидејќи завесата е расцепена на две. Нема повеќе тајни доктринарни, вие можете директно да зборувате. Татко мој, и еве сега ќе дојдеме до тој момент. Татко мој, сега имам уште еден случај. Дете, возрастен маж има проблеми. На македонска телевизија снимивме во емисијата Тунел пред 2-3 години, 17 година, пред 3 години. Еден од темата беше молитвени соби во болниците. Беа 20 пастори и уште една жена од протестантска заедница, од друга заедница, сите од различни заедници, и луѓето од болницата откажале. Не дојда. Во последен момент мојата сопруга, организаторта, ми се јави, ја само што завршив со часот, доаѓа бргу од телевизија да бидеш гостин. Немавшме време, значи, од таму само земав една кошула, да изгледам пристојно, бидејќи на часови често одам во тренер, им покажувам вежби за дишење. Предавам сценски говор и потоа земав една кошула и влегов, само што влегов за 3 минути 5 почна емисијата и кој ги видов пасторите и жената од таа другата протестантска заедница, ми кажав што е темата, молитвата и исцелувањето, и влеговме, нема време да се припремам и само велам, Исусе, отвори ми ги словата, мој Боже, уште пред да го запознам Исус, кога ги напишав околу 30 на книги, се излеја, слава ти Исусе. Отвори ми ги словата, мој Боже, ја знаев дека драмите, романите, приказните кои се разреден дух, не се телесни, знаев дека не се телесни. Тие што ги читале, може да го забележат тоа, ако имаат отворено срце. Отвори ми ги словата, мој Боже, и јас зборував таму. И сега, после 2-3 години, жената ме видела, бара телефон, ми се јавува и се молиме за низиниот син, кој има проблеми телесни. Тој полека прифаќа. Се јавува уште една жена, тоа девојката што почина, кој што почина низиниот момче, и сега веќе ја прифати состојбата. Значи, Бог и го отвори срцето по 2-3 молитви, дека тоа е на убаво место, и јас ги раскажав сведоштвата. И значи тие ме покануваат да сведочам, да се молам за нив. Некои од нив гледаат завет. Господ действува, постојано има луѓе. Жена, например, од Едворска земја, ме нашла на интернет по заветите. Се молиме, разговараме. Дали јас работам за Царството Божјо или работам за себе? Тоа е добро прашање. И сега, одиме до тој момент, татко наш, во тој час, 18 глава Матеј, се приближија учениците до Исуса. Тоа треба да бидеме ние близко до Исуса. Како? Па земете еден стих, например, земете еден стих, кој верува во мене, нема да се посрами, и кога ќе се случи нешто, фатете се за тој стих и држете се. И да видите што ќе се случи, но само ако сте им простиле на сите. Ако не осудувате, ако сте се покајале и почнете да чекорите по Исуса. Учениците се приближија и рекоа, кој е поголем во Царството Небесно? Нив ги интересира кој е поголем. Знаете, сатаната направи круна. Црквите се исплашија. Држат на интернет. Проповеди, служби. Наместо да повикаат на пост и молитва и да застанат пред самокниот Исус. Да се соберат во Негово име.
Znači, ko je poголем во царството небесно? Тоа ги интересира луѓето. Кој е поголем, јас или ти? Нема слуга поголем од својот Господар. Ниту ученик поголем од својот учител. Еден е учителот. И како повика Исус едно дете го постави меѓу нив и им рече: вистина ви велам, ако не се повратите, ние зборуваме за враќање, повраток, и не бидете како деца. Значи, тој однос дете-татко е битен. Детето знае дека ќе излезе пред таткото ако погреши. И се надева дека таткото ќе го избави од се. Тако треба ние да се однесуваме кон нашиот небесен Отец. Ако не се повратите и не бидете како деца, нема да влезете во Царството небесно. Таа слика често ја повторувам. Блудниот син се враќа, паѓа на колена пред таткото и вели: татко мој, оче, прости ми, погрешив пред тебе и пред небото. Пред тебе и пред небото. Небесниот престол, Царството Божјо. Те сакам, Господи Исусе Христе, кој пак ќе се смири како ова дете. Треба да бидеш дете и да слушаш, ти имаш послушност. Тој е поголем во Царството небесно. Луѓето знаат, јас знам, не ми треба послушност, знаеш што е добро и зло. Изгонет си од рајот и сега си смртен. Кој прима такво дете во мое име, мене ме прима. Зборува за оние кои работат за Царството Божјо, кои имаат постојано луѓе да се грижат за нив, да ги донесат до Исус. Значи, мојата грижа е да го бранам Евангелието. Кога бев во Израел, во автобусот од едно место до друго, по една силна молитва, побарав што треба да направам. Тој ми рече како апостол Павле, во дух: татко мој, што да направам во името на Исус за тебе? И долго размислував, додека не разбрав тоа што го правеше Павле, така како што постапуваше Павле. Кој соблазни една од овие мали? За него е подобро да му се обеси поденички камен на вратот и да потоне во морска длабочина. Значи, колешката соблазнува и има физичка болка. Но јас не сум тука да ја осудам. Бидејќи Архангел Михаил не го осуди сатаната, туку рече Господ да те укори. Друга колешка исто соблазнуваше, беше после совракајна несреќа падната, ја бакнав, ја прегрнав, утре дента ги остави, имаше болки. Ги остави тие помагалата за одење. Така треба да постапува Христов, сотрудник, слуга, пријател Божи. Те сакаме, Господа Исусе Христе. Тешко му на светот од соблазни, оти соблазните треба да дојдат. Но тешко му на оној човек преку кого доаѓа соблазната. Знаете, ќе видите по извесен период зашто некој умира, зашто некој има телесни болки и вие одма протестантски рацете да го исцелите. Не, јас чекам водство. Водство. Не ставајте раце пред време никому. Јас не знам што направил тој, но сигурно има причина. Ништо не се случува без причина. Влакната на главата ни се изброени, врапче не паѓа од гранката, без негово знаење. За да дојдеш во таква состојба на страдание, има причина на твоите предци, на твоите постапки, степенот на твојата нељубов е причина за материализација на гревот во твоето земно тело. И сега, ако те соблазнува раката твоја или ногата твоја, одсечи ја и фрли ја од себе. Значи, нешто те соблазнува. Треба да дојдеш и да речеш: татко мој, помогни ми оваа соблазна да отстранам. Подобро е да влезеш во животот без рака или без нога, отколку со двете раце и двете нозе да бидеш фрлен во вечниот оган. Знаете, тоа што те соблазнува, Значи, сега имаме водач на црква, едното дете е болно, наеднаш е немокно, лежи во кревет, комплетно зафатено. Тоа е аларм. И тие трчаат кај доктор. Јас им напишав дека треба да појдат кај Исус. Исус ме поттикна. Ако те соблазнува окото твое,
Извади го и фрли го од себе. Нешто треба да фрлиш. Подобро е за тебе да влезеш во животот со едно око, отколку да ги имаш и двете очи и да бидеш фрлен во геената. Те соблазнува нешто. Остави го тоа. Остави го. Соблазна е сето она што го потемнува Бог. Тоа е лицето над зверот. Сето она што застанува пред тебе, пред Бог. Роднински врски, деца, жена, браќа, сестри. Политичари, водачи, спортисти, пејачи, пастори. Сето она што те соблазнува. Или твоите телесни желби. Пари, храна, имот. Блудство во тело. Знаете. Кој сее во телото ќе пожнае смрт. Гледајте да не презрете едно од овие мали, зашто ви велам, нивните ангели на небесата секогаш го гледаат лицето на мојот Отец небесен. Тој не знае, го познава нашето срце. И кога нешто ти се случува, тој има причина, ти мораш да се покаеш. И кога доаѓам со луѓето, ти синот човечки дојде да го побара и спаси загубеното. Ние сме овде загубени на земјата. Го изгубивме патот, јадеме од дрвото на познанието. Градиме вавилонски кули, зборуваме вавилонски јазик, сакаме да се искачиме највисоко како сатаната и сме паднати на земјата. Ние сме загубени, бев загубени ме најде, Господи Исусе Христе. Исус ни го покажува патот. Како ви се чини ако некој има 100 овци и една од нив се загуби? Нема ли да остави 99 тефтлани да појде да ја бара загубената овца? Тој е мојот татко, тој оди за загубената овца, додека не ја најде. Те сакам, Господи Исусе Христе. Па ако се случи да ја најде, вистина ви велам, ќе се радува за неа. Повеќе отколку за 99 изгубени. Значи небото се радува. Ангелите се радуваат за една изгубена овца кога еден грешник ќе се преобрати. Така и вашиот Отец небесен не сака да загине ниедно. Така и вашиот Отец небесен не сака да загине ниедно од овие маливе. Ниедно. Ако сгреши против тебе братот твој, оди и искарај го насамо. Сега во заедницата се случува некој доаѓа одеднаш како нема. Значи, братот твој, оди и искарај го насамо. Си го искарал еднашка. Ако те послуша, си го придобил брата си. Имаш еден случај. 2, 3. Ако ли не те послуша, поведи со себе уште еден или двајца и двајца пак го караат. Значи, не сака, го соблазнува нешто. Тоа па тоа, не ќе да се промени. Ние му помагаме материјално. Тоа е истото. Ако не те послуша, поведи со себе уште еден или двајца, па со устата на двајца или тројца сведоци, нека се потврди секој. Сега имаме веќе тројца, четворица сведоци, истото. Ако ли пак не ги послуша и нив, кажи и на црквата. Ако сме во еден дух. Ако и црквата не ја послуша, тогаш нека ти биде тој како не зна Божец и митник. И одеднаш, дали е подобро да отстраниш некој горчлив корен, да не соблазни многумина, кој се однесува како ние да треба да му даваме постојано, тој не сака еден чекор да направи. Лежи таму во бањата сила, не може да се изчекори, да стани и оди. Јас често ја велам, ние не сме социјална институција. Ние сме борбена единица, сотрудници, пријатели Божји. Станица за прва помош, кога испраќа Исус, го носиме до Исус. Не го тераме да доаѓа. Еве сега се оправаат луѓето и не доаѓаат. Сме се молеле толку време. Како од 10 лепрозни што се врати само еден самаријани. Никој не доаѓа. После пак ќе ги фати криза, пак ќе дојдат. Вистина ви велам, значи, се што ќе сврзете на земјата, што врзуваме ние на земјата? Љубовта. Одврзуваме не љубовта. Ќе биде сврзано на небото. Се што ќе разврзете на земјата, ќе биде разврзано на небото. И тие сега врзуваат, одврзуваат. Одврзувањето и врзувањето е постапката на љубовта кон ближниот сојуз, кон оној што не те љуби. Тука се врзува и одврзува. Ти сега во нечие име одврзуваш и врзуваш друг човек, а не те води духот. Ти стануваш тогаш, например, протестант, кој знаеш словото. Стануваш квас фарисејски. Пак ви велам, ако двајца од вас се согласат на земјата да се
pomolat za nešto, dvajca. Pazite, što i da bilo, da se pomoliš za što i da bilo, ke im bide dadeno odmah od Otec nebesa. I сега tije se molat. Pazite što veli posle. Zašto kada se dvajca ili trojca sobrani vo moje ime, ne o moje ime, ne o pravoslavno, o protestantsko, o katoličko, vo ime Isusovo. Vidite, ima korona, crkvite ne se sobra vo njegovo ime, si se sobira vo svoje ime. Kada što se dvajca ili trojica sobrani vo moje ime, vo njegovo ime, vo imena Isus, vo imena ljubavta, tamo su mi jas, posreden i ti si vikati, Bog posrede nas. A vi možete da vikate stopati. Ako ne ste go primili Isusu u srce, to ova slovo ke vidim mrtvo, kako što stari od zavet potikne da go rasparčat Isusa, kako što novi od zavet potikne da go rasparčat Isusa. Na denominaciji nema da go razberete slovото bez duh, tatko moj zboruje ti niz mene. Тогаш Петар пристапи кон него и рече, Господи, колку пати да му простам на брата си кога ќе сгреши против мене? До 7 пати ли? Простете и ќе ви биде простено. Исус му одговори, не ти велам до 7, туку до 70 пати по 7. Да простуваш, значи да победуваш. Треба да простуваш. Кој не е грешен, нека префрли камен на неа, на жената, на душата, на црквата, на земјата. Затоа Царството Небесно прилега на цар кој побарал да ја расчисти сметката со своите слуги. На крајот ќе дојде да наплати степенот на твојата нељубов. И дали ти имаш да платиш? Па бидејќи немаш што да платиш, Господарот негов нареди да го продадат него и жена му и децата негови се што имаше, за да наплатиш што си правил нељубов. Тогаш тој слуга падна пред него на колена, му се клањаше говорејќи, Господаре, стрпи се спрема мене и се ќе ти платам. Така се застанува пред Исус. Но не е доволно тоа. Господарот на тој слуга кога се смилува го пушти и му го прости долгот. Кога ќе паднеш на колена ќе ти го прости долгот, но потоа оди и не греши повеќе. Слугата па штом излезе, најде еден од другарите своји, кој му должеше 100 денари, го фати, го давеше и му велеше, испрати ми што ми должиш. Се она што ви го прават вам, правете им го и вие, простете и ќе ви биде простено. Не судете за да не бидете судени. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Тоа е законот на еден Христов слуга. И сега, например, болно е некое дете, човекот е водач на заедница, оди на доктор, наместо да застане пред Исус, да се отстрани причината и веднаш ќе го снема симптомот. Тогаш неговиот другар падна ничком пред носете негови го молеше. Како што тој го молеше Исус, Таткото Небесен, другарот негов го молеше, стрпи се спрема мене, се ќе ти исплатам, но тој не сакаше, туку отиде и го фрли во затвор, дури не му се исплати долгот. Собрани во негово име, ти не можеш да бидеш собран во негово име, ако знаеш како постапува Исус, а ти постапуваш спротивно, ти јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото и знаеш што е добро и зло. Те сакам, Господи Исусе Христе. Другарите пак негови кога го видува тоа што стана, многу се огорчија, па отидоа и му кажаа на својот Господар тоа се што се случи, тоа е слика. Тој знае веќе. Знае. Тој се знае. Он гледа се. Тогаш Господарот негов го повика и му рече, лукав слуго. Зборува за слуга, за човек што избрал да му служи, не зборува за незнабојец. Слуга е првата почетна категорија, се расправа со еден од протестантска заедница. Слуга бил. Че ништо не разбира, гледаш проповедници, некој таму лево и десно, ке се наполниш со знаење и стануваш квас фарисејски, почнуваш да растеш. Лукав слуго, јас си го простив целиот долг. Зашто ми се молеше, не требаше ли и ти да се смилиш над својот другар, како што се смилив и јас над тебе? И се разгневи Господарот негов, па го предаде на мачители, ете го законот зашто се случуваат работите, додека не му се исплати целиот свој долг. Значи, тоа е слика. Затоа некој е болен, детето му е болно, некој умира, некој е во кома, некој го боли нешто. Мене кога ме боли, застанувам пред мојот татко. Оче, во името на Исус, покажи ми што да покајам. По извесен период ќе ми ја покаже сликата. Отидов со другарот, Даре. Меѓутоа тој се бави со... Тоа е, значи,
masira isto така. Покрај тоа што му служи на Исус. Само му ја раскажав случката. Значи го споделив, го исповедав гревот, симптомот исчезна. На соблазната со колешката. И тој го напишав на пасторката. Ако прифати, прифати. Јас му служам на Исус. Јас не сум судија, јас го сеам семето. Јас сум сејачот. Така и мојот Отец Небесен ќе направи со сите вас. Ако секој од вас не му ги прости од срце, гревовите на брата си. Значи, тогаш ќе добиваш наплата. Ако не му ги простиш од срце гревовите на брата си, често ќе се разбудам, не спијам за вчера. Цела ног се молев и потоа знам, само викам простувам и доаѓаат слики. Се покајувам, ми доаѓаат слики да исчистам се. Те молам, татко ме, да ги исчистиш сите мисли што ми доаѓаат, што не се од тебе. Стави ми стражар на устните да те љубам. Да го зборувам само тоа што ти го зборуваш низ мене. Не јас што сакам, нека биде твојата волја. Се молам за сите, им простувам на сите, никого не осудувам. Ги љубам сите. Ја прифаќам Божјата волја и го барам Царството Божјо. За седа ми се придодаде. А ти, брате и пријателе, имаш некоја телесна болка, застани пред Исуса Христа и прашај го што треба да покајам за да ми помине. Или ќе трчаш кај доктори, ќе одиш кај луѓе, ќе одиш кај биоенергетичари или други работи, кои се пониска форма. Да, тие ги создал сите семокниот Бог. Но тој ја искина завесата, се распна себе, си ја пролеа својата крв и ти вели, дојдете при мене. Сите. Изморени, обременети, и јас, небесниот татко во Исуса Христа, ќе го успокојам. Нема уште еден стих кој вели, не дојдов да донесам мир, туку меч. Зборува за меч на духот. Кога словото ќе оживее во тебе, ти можеш да го вземеш тој меч и да ги раскинеш сите пранги што сатаната ги фрлат врз тебе. Се разбира ако му ги простиш на братот од срце сите гревови. Ако никога не си осудил, ако си се покајал, ако чекориш во Исусовата љубов, ако му дадеш на Исус да те обликува, те сакам, Господи Исусе Христе. И уште повеќе ќе те љубам. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Исусе Христе, јас те љубам до небо. Исусе Христе, јас те љубам високо. Исусе Христе, јас те љубам срцево до Божјо Царство Небесно. Ти си патот, вистината и животот за секого од нас. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство Небесно. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство Небесно. Исусе мојот Бог и Спасител, во Него верувам, за Него живејам.